फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख आज आम देखा पंचम श्रेणी आमर इभिएस आमर विचित्र विश्व परिवेश विज्ञान जोटा आम चतुर्पार्श्वर पृथ्वी विषय देखा। तो यहाँ देखु यहाँ हूँ बहीर ना है जो आम NEP 2020 अनुसार ये नुआ बहीटा आसी। तो बर्तमान आम देखा प्रथम आम कंटेंट कौन कौन अच्छी आम जा चैप्टर को देख सूचीपत्र प्रथम देखा देखिपुर सूचीपत्र देख सूचीपत्र प्रथम एकक एकक एक आम चतुर्पार्श्वर जीवन विषय आसो। तो फास्ट यूनिट तो पाठ एक तुम जल ही जीवन, पाठ दुई आसो एक नदीर कहानी विषय आसो। द्वितीय एकक आसो यूनिट 2 रे आसो स्वास्थ्य और सुस्थता, स्वास्थ्य और सुस्थता। पाठ 3 रे आसो तुम खाद्यर रहस्य, पाठ 4 आसो आम विद्यालय एक आनंदमय स्थान, यूनिट 3 रे आसो समृद्ध भारत उपरे, पाठ 5 रे आसो तार दुटा पाठ अच्छी तार आम प्रगतिशील देश, और पाठ 6 रे आसो केतेक अन्य अनन्य स्थान। ठीक अच्छे नेक्स्ट जा यूनिट 4 रे आसो आम चतुर्पार्श्वर सामग्री, पाठ 7 आसो शक्ति और कार्य, 8 आसो पोशाक प्रस्तुति उपरे। यूनिट 5 रे आसो आम विचित्र ग्रह, चैप्टर 9 रे आसो प्रकृतिर धारा, चैप्टर 10 रे आसो पृथ्वी आम बासस्थान। ठीक अच्छे एति अच्छी यूनिट 5टा अच्छी है। बर्तमान आम देखा प्रथम नदी विषय देखा। ता पूर्व आम यूनिट 1 एकक आम चतुर्पार्श्वर जीवन विषय टी पढ़ा। यही एकक संपर्क किसी जाना। प्रस्तुति पर्यायर यह एककटी मनुष्य पशु पक्षी और कीटपतंग मानकर बासस्थान भाव में प्रकृतिर गुरुत्वपूर्ण भूमिका उपर आलोकपात करुछि। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी रे शिक्षार्थी माने मृत्तिका, वायु, जल, सूर्यालोक उपस्थित विभिन्न भूमि रूप कि जीव मैंने किपरि जीवन यापन करती आगुरी आम जानी। पंचम श्रेणी रे यही एककटी जीवन एवं परिसंस्था जलर गुरुत्व को सूचित करुछि। जलर विभिन्न अवस्था, गति, भूमिका द्वारा भूमि रूप गठन है। गठन सहित यह किपरि परिस्थानर सहायक ताहा दर्शाई। जीवन धारण पाई जल अनन्य और अपरिहार्य यह वर्णना करा जायछि। एथिरे प्राकृतिक परिवेश रे बास करुथिबा मनुष्य मानकर जीवन धारण उदाहरण मध्य दिया जायछि। जंगल एवं यार आखपाखरे मिलुथिबा संबल को व्यवहार करके सेमाने विभिन्न प्रकार सामग्री प्रस्तुत करिथांती। यह सेमानकर जीवन शैली और स्थानीय अंचल को उपलब्ध सामग्री प्रकृति कोल रे तांकर आनंद एवं सृजनशील जीवन यापन को प्रतिफलित करुछि। देख पार्छ चित्रटी। ठीक अच्छे देख शिक्षक यहाँ शिक्षक पढ़ापी देखते है। दुटा पाठ रही जल ही जीवन और पाठ 2 एक नदीर कहानी है। मुख्य धारणा ए भितर कौन कौन देख पाठ 1 जल ही जीवन ए भितर कौन रही पाठटी है। जलर विभिन्न अवस्था एवं विभिन्न उत्स है। मधुर जल लुणी जल सहित परिचित कर समाज में विभिन्न कार्य जलर केमती आम व्यवहार करुँ से विषय आलोकपात कर कौन जल चक्र विषय में जाना। जलर विभिन्न अवस्था निरंतर गति संपर्क में जाना। भूमि रूपर प्रकार, मधुर जल परिसंस्था एवं जल संरक्षण आवश्यकता को प्राधान्य दि जाए। तो यहाँ जानापी नदीर कहानी रे आम जाना। ये पाठे गोदावरी नदीर उत्पत्ति स्थल मुहाण पर्यंत कहानी को आम वर्णना कराइबा। तापरे मानचित्र, गल्प एवं चित्र माध्यम गोदावरीर उपनदी और नदी रोकथिबा जलचर जीव मान कथा जाना। यही नदी उपर तैयारी करा जायथिबा बंध गुड़िक सहित शिक्षार्थी को आम केमती परिचित करवा से विषय जाना। नदी जल किपरि दूषित हुए है जाना। परिसंस्था मनुष्य और संस्कृति को नदी किपरि सहायता प्रदान करे ताहा जाना है। ये पाठर समाप्ति पर आम जीवन पाई जल केमती अपरिहार्य एवं यह गोटे सीमित संबल होता जो जलर उपयुक्त विनियोग केमती आवश्यकता अच्छी से विषय जाना। बुझिपार। तो बर्तमान देखा आम पाठ है यूनिट 1 रू चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 जल ही जीवन है। तुम देखि पे वर्षा होता है, गुड्डू झरका पाखक दौड़गला जो काच उपर छोट छोट वर्षा टोपा खसी पड़ुथिबार ज्योति पूर्वर देखुला। यही जल कौठार आसे और कुआड़े जाए बोली गुड्डू पचारा।
ଆସ ଜଳର ଗତିପଥକୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁସରଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆସ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଜଳର ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା। ଯଦିଓ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅତି କମ୍ ପରିମାଣର ମଧୁର ଜଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜଳ ଲୁଣିଆ ଅଟେ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଜଳ ଯେତେ ଭାଗ ଅଛି ତାହିଁରୁ 99% ସରି ଏଟା ହେବ ଆମର 78 ହେଲା, 78% ହେଉଛି ଲୁଣି ଜଳ ହେଲା, ପ୍ରାୟ ପୁରା 99% ହେଲା, 99% ହେଉଛି ଲୁଣି ଜଳ ଆଉ 1% ହେଉଛି ମଧୁର ଜଳ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକାରରେ ରହିଥାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରଟି, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା କ'ଣ ମଧୁର ଜଳ? ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜୀବମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହା ପାନୀୟ, କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମଧୁର ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ଜଳ ବିନା ଜୀବନଟା ଆମର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ କଳ୍ପନା କର ଯଦି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ଜଳ ହୁଏ, ତେବେ ମଧୁର ଜଳର ପରିମାଣ 1 ଚାମଚ ଜଳ ହେବ। ଦେଖ ଏଟା ପୁରାଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସଟା ପୁରା ସମୁଦ୍ର ବୋଲି ଭାବ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଏତିକି ଜଳ ହେବ ଆମର ମଧୁର ଜଳ, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ମାନେ କେତେ 200 ମିଲିଲିଟର ଜଳ ଯଦି ନେବ ତାହିଁରୁ 5 ମିଲିଲିଟର ଜଳ ହେବ ମଧୁର ଜଳ, ବହୁତ କମ୍ ହେଲା। ପ୍ରାୟ ସେଟା ଆଲୋଚନା କର। ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଆମେ ପିଇପାରିବା କି? ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ପିଇପାରିବା କି? ସେଟା ତ ଲୁଣି ଲାଗିବ, ଆମେ କେତେ ପିଇବା? ଦେଖ ତ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ନା ହେଲା, ନା ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଜଳକୁ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ହେଲା ପିଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଉଛି ନା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଶି ରହୁଛି, ଯାହାକି ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପାନୀୟ ଜଳକୁ ଆମେ ପିଇପାରିବା ନାହିଁ ବା ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଦେଖ ଲେଖିବ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଲେଖିବ ସମୁଦ୍ରର ପାଣିକୁ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା, ଜଳ ପରିବହନ ଓ ମାଛ ଧରିବା କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିପାରିବା। ବିଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲୁଣ ବାହାର କରିକି ଏହାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ପରିଣତ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଜଳକୁ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଗୁଜୁରାଟର ଲୁଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଭୂମି ଯେଉଁଠିକି ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଶୁଖାଯାଇ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଏହା ଭାରତର ସବୁଠୁ ବୃହତ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ହେଲା ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଏଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଏଟା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହେବ ହେଲା, ସରି ଟିକେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହେବ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଇଯାଇଛି ଭୁଲ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହୁମା ଠାରେ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ହେଲା। ହୁମା ଏଟା ସେମିତି ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି, ଗୁଜୁରାଟର କୋଉଟା ଦାଣ୍ଡି, ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ହେଲା, ଦାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଲୁଣ ମରାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ 1ରେ ଦେଲା ଆମେ କୋଉଠାରୁ ମଧୁର ଜଳ ପାଇପାରିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଭିନ୍ନ ମଧୁର ଜଳ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନାମକରଣ କରିବା। ଏଟା ମଧୁର ଜଳ, ଏଟା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ପାଇପାରିବା କି? ଏଇଠୁ ଏଟା ପାଇପାରିବା ମଧୁର ଜଳ, ଏଇଠୁ ମଧୁର ଜଳ ପାଇପାରିବା ହେଲା, ନଦୀରୁ ପାଇପାରିବା ହେଲା। ଏଇଟା ପୋଖରୀରୁ ମଧୁର ଜଳ ପାଇପାରିବା। ମିଠା ଜଳ କୋଉଠୁ ପାଇବା ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠୁ ମଧୁର ଜଳ ପାଇପାରିବା ହେଲା। ବର୍ଷାରୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ଜଳ ଆମେ ପାଇପାରିବା।
ଏଇଟା ବି ମଧୁର ଜଳ ପାଇପାରିବା, ବୁଝିପାରିଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ପାଇପାରିବା କି ଏଠି ବି ମଧୁର ଜଳ ପାଇପାରିବା ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ପାଇପାରିବା କି ପୋଖରୀରୁ ହଁ ଏଇଟା ପାଇପାରିବା, ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଇପାରିବାନି ହେଲା। ଏଇଟା କଣଟା, ଏଠି ବି ପାଇପାରିବା ମଧୁର ଜଳ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଏଠୁ ପାଇବାନି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଜ୍ୟୋତି କୌତୂହଳୀ ହୋଇ କହିଲା, ବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅଛି କି ଏବଂ ବରଫ ଜଳର ଏକ ରୂପ କି? ତ ଏଇଟା ହଁ କି ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଁ। ଜଳ ବରଫର କି ଅବସ୍ଥା? ବରଫଟା ଜଳର କୋଉ ଅବସ୍ଥା? ଦେଖିବ ବରଫ ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ତାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଳର ତରଳ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ତରଳ ଅବସ୍ଥା କୋଉ ଆକାରରେ, ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପାଣି ଆକାରରେ ପଡୁଛି, ଏଟା ଜଳ ହେଲା। ପାଣିଟା ଯୋଉ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ବରଫ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ବାଷ୍ପ ହେଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆସ ଗୋଟେ ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଦେଖ କେମିତି ଜାଣିବ, ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ଦେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ନେବା ହେଲା, ସେଥିରେ କେତୋଟି ବରଫ ଖଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଦେଖ ପାଣିରେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ହେଲା। ଗ୍ଲାସ୍ର ବାହାର ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି। ଏହି ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠାରୁ ଆସିଲା? ଏହି ଜଳବିନ୍ଦୁ ଯୋଉ ଦେଖିଲ ଏଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତାପରେ ଖରେ ପଚାରିଛି, ଦେଖ 3ଟା ଜାଗା ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗ୍ଲାସରେ ରହିବା ପରେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ? ପାଣି ହେଇଗଲା। ଦେଖୁଛ ଏଠି ଦେଇଛି ଅବସ୍ଥା ତାର। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଜଳକୁ ଗରମ କରିବା ତେବେ କଣ ହବ? ଜଳକୁ ଗରମ କଲେ ଦେଖଉଛି କଣ? ବାମ୍ଫ ବାହାରିବ। ତ ଦେଖ ଆର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତୁମର ଏଇ ପାଣି ବୁନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଲାଗିଥିଲା କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ଲେଖିବ ଏଇ ପାଣି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚାରିପାଖର ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହେଇକରି ଏଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ଲାସରେ ରଖିଲେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର କଣ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ? ନା ପାଣିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେଇଗଲା ହେଲା, ତରଳି ଯାଇ, ଲେଖିବ ତରଳି ଯାଇ ହେଲା ପାଣିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତରଳି ଯାଇ କଣ ହେଲା? ପାଣିରେ ପରିଣତ ହେଲା ବା ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଥିଲା ଗଟା, ଯଦି ଆମେ ଜଳକୁ ଗରମ କରିବା ତେବେ କଣ ହବ? ଜଳ ଗରମ ହେଲେ କଣ ହବ? ବାଷ୍ପ ହବ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଦେଖ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମର ଜଳର କୋଉ କୋଉ ଅବସ୍ଥା ପାଇଲ? ଲେଖିବ ଜଳର 3ଟି ଅବସ୍ଥା ପାଇଲ। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା କଠିନ, ତରଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗ୍ୟାସୀୟ। ବୁଝିପାରିଲ? 3ଟା ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ଦେଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବରଫ ତରଳିବା ଦେଖିଛ? ବରଫ ତରଳିବା ଦେଖିଛ? ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଜଳ ଫୁଟିବା ଦେଖିଛ? 3 ଦିନ ଧରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଥିବା ଜଳ, ଏଟା ବି ହେଲା, ଇଏ ଦେଖିଛ ହେଲା, ଲେଖିବ ଏଟା ହେଲା। ତ ବରଫ ତରଳିଲେ କଣ ହବ? ବରଫ ତରଳିଲେ ପାଣି ହେବ ହେଲା। ଜଳ ଫୁଟିଲେ ବାଷ୍ପ ହବ। 3 ଦିନ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଥିବା ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଥିବା ଜଳ, ଏଟା ବି ବାଷ୍ପ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଜଳ ବରଫ ଏବଂ ବାଷ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ପୁଣି ତଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତ ଜଳଚକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଜଳର 3ଟା ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଚକ୍ର କଣ? ପ୍ରକୃତିରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ଘଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଭାରତର ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲା ବିଲେଇର ପାଦ
ପରଦାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଜଳରେ ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ ପହଁରି ମାଛ ଧରିପାରେ। ହେଲା, ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଅଛି ଯାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଦ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ବିଲେଇ ଧରିବ। ଏଟା ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟ 3 କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥଳି ନେବା। ହେଲା, ଥଳି ନେଇକରି କ'ଣ କରିବା, ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି ହେଲା ଗୋଟିଏ ମାର୍କରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମେଘ, ହେଲା ଗଛ ଚିତ୍ର କରିକି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଟା ଯେମିତି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବା ଏମିତି। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହାର 1/3 ରଙ୍ଗୀନ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏମିତି ରଙ୍ଗୀନ ଜଳ କରିବ। ହେଲା, ନୀଳକାଳି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଜଳ ବାହାରି ନ ଯିବା ପାଇଁ ଥଳି ମୁହଁରେ କ'ଣ କରିବ, ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଥଳି ମୁହଁଟାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ପାଣି ନହେଲେ ପଳେଇବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ନେଇକି ରଖିବ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିବ ଥଳି ଭିତରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ। ମୁଁ ଦେଖେ ଜଳ ଗରମ ହେଲା। ହେଲା, ମୁଁ ଚକିତ ଜଳ କିପରି ଗରମ ହେଲା ବୋଲି। ଏହାର କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ। ଜଳ ଗରମ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଲା। ତାପରେ ଥଳି ଭିତରେ ଜଳ ବୁନ୍ଦା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଚକିତ। ହେଲା, ଜଳ ଥଳି ଭିତରେ ଜଳ ବୁନ୍ଦା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଜଳ ବୁନ୍ଦା ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ, ଜଳ ବୁନ୍ଦା ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଛି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ନହେଲେ। ଦେଖ ଦେଖ ପାଣି ଗରମ ହୁଏ। ହେଲା, ଏଠି କାରଣ ଦେଇଛି। ହେଲା, ପାଣି କିପରି ଗରମ ହୁଏ। ହେଲା, ପଚାରିଥିଲା। ତ ଲେଖିବ ପାଣି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ, ତାପରେ ଥିଲା ତାପରେ ପାଣି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ। ହେଲା, ଏଟା ଥିଲା। ତାପରେ କାରଣ ଦେଖ, ଲେଖିବ ପାଣି ଗରମ ହୁଏ କାହା ଯୋଗୁଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯୋଗୁଁ। ପାଣି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କାହା ଯୋଗୁଁ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଘନୀଭୂତ ହେବା ଯୋଗୁଁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପାଣି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଖସେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା। ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ତଳକୁ ଖସିଥାଏ। ଏଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପ ଜଳକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଥଳି ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହି ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ। ସେହିପରି ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଅଛି, ଯଥା ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ହେଲା ପୋଖରୀ, ଗାଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦିର ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ହେଲା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କ'ଣ କରେ ନା ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ହେଲା, ବାଷ୍ପୀଭବନ, ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ କ'ଣ ହୁଏ, ବାଷ୍ପ ହୋଇକରି ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାକି ବର୍ଷା, ତୁଷାର ଓ କୁଆପଥର ଭାବରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସେ। ଏହି ଜଳ ପୁଣି ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରିଯାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ଜଳର ଏହି ନିରନ୍ତର ବୃତ୍ତାକାର ଗତିକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଜଳଚକ୍ର। ତୁମେ ପୂର୍ବ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆସିବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ, ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଜଳଚକ୍ରର କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ସେ ଭିତରେ ତୁମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ କିଛିଟା ଦିଆଯିବ, ସେଟା ଜାଣିପାରିବ। ଏବେ କେବଳ ଜାଣ ଯେ ଜଳଚକ୍ର ଆକାରରେ ଗତି କରେ। ମଣିପୁରର, ହେଲା ଏଠି ଦେଖିବ, ମଣିପୁରର କେଇବୁଲ, ହେଲା ଲାମଜାଓ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଭାସମାନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଟେ। ଏହା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ, ହେଲା ସଙ୍ଗାଇ ହରିଣ ଏବଂ ସଙ୍ଗାଇ ନାହିଁ ସିଂହ ହରିଣ, ହେଲା ଏବଂ ଭାସମାନ ଦ୍ୱୀପ, ହେଲା ଫୁମଡିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିକେରେ ଆସିବ ତମର। ହେଲା, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା, ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲରେ ମନେ ରଖିବ। ଜଳଚକ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରଟି। ହେଲା, ତ ପାଣି କ'ଣ କଲା, ଚକ୍ରାକାର ଉପରକୁ ଗଲା, ପୁଣି ଏଇଟା ଘନୀକରଣ ହେଇକରି ବର୍ଷା ଆକାରରେ ତଳକୁ ଆସିଲା। ପୁଣି ଆଉଥରେ ହେଲା ପାହାଡ଼, ପୋଖରୀ, ନଦୀ ଏମିତି ହେଇକରି ଆଉଥରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସିଲା, ଆଉଥରେ ପୁଣି ଗଲା। ହେଲା, ଏମିତି ଚକ୍ରାକାରରେ ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭୂତଳ ଜଳ। ହେଲା, ଭୂତଳ ମାନେ ଭୂମି ତଳେ ଥିବା ଜଳ। ହେଲା, ସେ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଜଳ ତଳକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ। ହେଲା, ତ ବର୍ଷା ଜଳ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସି ଆସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟ 4, ଦେଖ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ଲାସ୍ ନେବା, ଏହାର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା। ହେଲା, ଚାମଚରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରିବା, ପାଣି ଢାଳିବା। କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ଲାସ୍ ନେବା। ହେଲା, ଗ୍ଲାସ୍ର ଅଧା ଅଂଶକୁ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା। ତାପରେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିରେ ପାଣିକୁ ଢାଳିବା। କ'ଣ ଘଟୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ ହେବ ନା ଉତ୍ତର ଲେଖିବ
ମାଟିରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ତାହା କ'ଣ ହେବ, ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହେବ। ଏହି ପାଣି କ'ଣ ହେବ ନା ମାଟିର ସ୍ତର ଦେଇକରି ତଳକୁ ଯାଇକରି ଗ୍ଲାସ୍ର ତଳ ଭାଗରେ ଯାଇକରି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ହେଇକି ରହିବ, କାରଣ ଯାଇକି ଶୋଷିତ ହେବ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ମାଟିର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଶୋଷଣ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ପାଣିଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ତଳୁ ତଳୁ ଶୋଷି କରିକି ନେଇଯିବ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ, ବର୍ଷା ହେଲେ କିଛି ଜଳ ମାଟିରେ ଭେଦିଯାଏ। ଏହି ଜଳ ମାଟି ଓ ପଥର ସ୍ତର ଦେଇକରି କ'ଣ କରିଯାଏ ନା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ପୁରା ତଳୁ ତଳୁ ପଳାଏ। ଗଭୀର ଭୂତଳରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଜମା ହେବ ତାହାକୁ ଭୂତଳ ଜଳ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ଗଭୀର ପୁରା ତଳକୁ ଯାଇକି ଜମା ହୁଏ ତାକୁ କହିବା ଭୂତଳ ଜଳ। ମାନେ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଜଳକୁ କହୁଛି ଭୂତଳ ଜଳ। ଆମେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୂପ, ନଳକୂପ କିମ୍ବା ବୋରୱେଲର ଖୋଳିକରି ଆମେ ଏହାର ଜଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। 18 ମିଟର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଜିକେଟି, 18 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଛ? ରାଜ୍ୟ 5, ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଭରଣ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ସୂଚିତ କର। ଭୂତଳ ଜଳ ଦେଖ, କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା, ସବୁଜ ଘାସ ଥିବା ଗାଲିଚା, ସିମେଣ୍ଟ ଟାଇଲ୍ ଥିବା ରାସ୍ତା, ଏଇଠି ଯିବ। ଭୂତଳ ଜଳଟା କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ କହିଛି, ପୁନଃଭରଣ ଏଇଠି ହିଁ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଘାସ ଥିଲେ ହିଁ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବ, ଏଇଟା ହିଁ ପୁନଃଭରଣ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟାରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ତଳକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି କଂକ୍ରିଟ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ପିଚୁ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି କଂକ୍ରିଟ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଯିବ ନାହିଁ। ସହରର ସିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସହଜରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଭୂତଳ ଜଳର ପୁନଃଭରଣ ହେବାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସହରରେ କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି କ'ଣ ହୁଏ, କଂକ୍ରିଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେଠି ସହଜରେ ପାଣି ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇଛି, ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଜଳ ସହଜରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସୋକପିଟ, ପୋଖରୀ, ମଣିଷକୃତ ହ୍ରଦ ଏବଂ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଭୂମି ତଳକୁ ଆମେ ପୁନର୍ଭରଣ କରିପାରିବା ହେଲା। ଆମେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ସୋକପିଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାଟି ଭିତରକୁ ପାଣି ସହଜରେ ଯାଇପାରିବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ, କ'ଣ ଦେଖିବା, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ। ଭୂତଳ ଜଳ ପରି ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ ଇତ୍ୟାଦି ମଧୁର ଜଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ନଦୀ କିପରି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ? ନଦୀ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚରୁ ନିଚ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ, ଉଚ୍ଚରୁ ହେଲା ନିଚ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ, ବା ଉଚ୍ଚରୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲା, ନିମ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ନଦୀ ସାଧାରଣତଃ ପର୍ବତ ଉପରୁ ବାହାରିକି ସମତଳ ଭୂମିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଆସ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା। ଦେଖ, କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଲା, କାର୍ଯ୍ୟ 6ରେ ଦେଲା ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ, ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ନେବ, ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ନେବ। ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖ, ଖବର କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକରି କ'ଣ କରିବ, ଏହାକୁ ହାତରେ ମୋଚିଦେବା, ମୋଚା କଚା କରିଦେବା, ଦେଖିପାରୁଛ ମୋଚା କଚା ହେଇଛି। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ, ଖବରକାଗଜ ନେଇକରି ଏହି ମୋଚା କଚା କାଗଜ ଉପରେ ରଖିବ, ଏ ମୋଚା କଚା କାଗଜ ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ରଖିବ, ଦେଖିପାରୁଛ। କାଗଜକୁ ହାତରେ ସାମାନ୍ୟ ଚାପି ଗଡ଼ାଣିଆ କରିବ, କାଗଜକୁ ଟିକେ ଚାପିକିରି ଗଡ଼ାଣିଆ କରିବ, ଏଇଟା ଉଚ୍ଚ କରିବ, ଏପଟ ତଳ କରିକି ନିଚ କରିବ, ଗଡ଼ାଣିଆ କରିବ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଡ଼ାଣିଆ ଉପରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଢାଳ, ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ଇଆଡ଼େ ଢାଳିବ, ତ କ'ଣ ହେବ, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି ଦେଖୁଛ। ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧିକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ନା, ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକର ଗତିପଥ କିପରି ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ପାଇଁ ରହିଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ସିଧା ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବିଚଳିତ ହୋଇକି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ କାଗଜକୁ ଢାଳିବା ଦିଗରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗତି କରିବା ଦେଖିଲ। ଯେପରିକି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିର ଢାଲ ଅନୁସାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ସେପରି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଛି ହେଲା। ଭୂମିରେ ଯେମିତି ହେଲା ଖାଲରୁ ଢେପରୁ ଯେମିତି ଖାଲ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ୁଛି ପାଣି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖାଲରୁ ଢେପରୁ ଖାଲ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ରେଖାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି କି ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବିସ୍ତୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ କହିଥିଲା। ଦେଖିବ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଢାଲ ହେଲା, ଢାଲ ଦିଗକୁ ଥିବା ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଚରେ ଥିବ, ଉଚ୍ଚ ଢାଲ ଲେଖ, ନହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଲେଖ। ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲାବେଳେ ହେଲା, ଉଚ୍ଚରେ ଯିବା ସମୟରେ ହେଲା, ଉଚ୍ଚରୁ ନିଚ ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳେ ବା ନିମ୍ନ ଲେଖିଦିଅ,
ନିମ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁପଟେ ତାକୁ ସୁବିଧା ହେଲା ସେ ପଳାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମର 3ରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି କି? ହ୍ରଦ ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ପାଣି ଯେପରି ଜମା ହୁଏ ସେପରି। ଦେଖ ଲେଖିବ, ହଁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିକି ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହ୍ରଦ ନଦୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଳାଶୟରେ ପାଣି ଜମା ହେବା ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦେବ ତ ହେଲା, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଉପର ଆଡ଼ୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛ? ତ ଏଇଟା 3ଟା ବି କହିଦେଲି, ଦେଖିଲ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏଇଟା ଏ ସ୍ଥାନ ଯାଏ ହେଲା। ଜଳ ତାର ଗତିପଥରେ ଭୂମି ରୂପ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଏ ତ କେଉଁଠି ବଙ୍କେଇ ଯାଏ। ଜଳ ପ୍ରବାହ ଭୂମି ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଭୂମି ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଦେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟ 6 ଆଧାରରେ କେତେକ ନଦୀ କିପରି ଆରବ ସାଗର ଆଡ଼କୁ ଓ କେତେକ ନଦୀ କେମିତି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ 6ରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଦେଇଛି, ଦେଖ ମହାସାଗର ହେଲା ହେବାରେ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ଗ୍ରାମର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏହାର ଜଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପାଇଁ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଲୋକ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରନ୍ତି ହେଲା এই ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହିବା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଲା ଷ୍ଟୋରେଜ କରି ରଖନ୍ତି। ଏଠି କହିଥିଲା କ'ଣ, ଆରବ ସାଗର ଆଡ଼କୁ ଏବଂ କେତେକ ନଦୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ କେମିତି, ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 6ରେ ସୋର୍ଷ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ କାଗଜର ଢାଲ ଅନୁସାରେ ତଳକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ସେହିପରି ନଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଭୂମିର ଢାଲ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମି ଆରବ ସାଗର ଦିଗକୁ ଢାଲୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ନଦୀମାନେ ଆରବ ସାଗରରେ ମିଶନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦିଗକୁ ଢାଲୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ନଦୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଇକି ମିଶନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଭୂମିର ଢାଲ ହିଁ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ଦିଗକୁ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଢାଲ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ହେଲା। ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ, ଏ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଛି ହେଲା ଉଚ୍ଚରୁ ନିଚ ଆଡ଼କୁ ହେଲା। ତାପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଏଠି ରାଜସ୍ଥାନର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଲୁଣି ନଦୀ, ନଦୀ ନାଁ ହେଲା ଲୁଣି ନଦୀ, ଏକମାତ୍ର ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛର ରତ୍ନରେ ଥିବା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଭୂମିରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ମାନେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଭୂମିକି ଯାଇକରି ସେ ମିଶି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏ ନଦୀଟା ନାଁ ମନେ ରଖିବ, ରାଜସ୍ଥାନର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାରୁ ବାହାରିଛି ଲୁଣି ନଦୀ ହେଲା। ନଦୀ ନାଁ ଲୁଣି ନଦୀ, କୋଉଠି ମିଶି ଯାଇକରି ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛରେ ହେଲା। ଦେଖ ନଦୀ କେମିତି ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହିମବାହ ଆକାରରେ ଜଳପ୍ରପାତ ଆକାରରେ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିକି କେମିତି ଯାଉଛି ତଳକୁ, ପୁଣି ନଦୀ ଆକାରରେ ବାହାରିଛି ହେଲା। ନଦୀ ଆକାରରେ ବାହାରିକି ଉପତ୍ୟକା ହେଇକିରି ଯାଇଛି, ଏଠି ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ହେଇକି ଯାଇଛି ହେଲା। ପୁଣି କେତେ ଯାଇକି ପାଣି ହ୍ରଦ ଆକାର ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଛ। ଆଉ କେତେ ମରୁଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଉ କେତେ ଆମର ସମତଳ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ସମତଳ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖିପାରୁଛ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଜୀବନ ରେଖା ହେଲା। ଭାରତର ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ ହୋଇଛି। ତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖେଇ ଦେଉ, ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଏଠି ତମେ ଦେଖିଲେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ଗଙ୍ଗା ହେଲା, ଦେଖ ଗଙ୍ଗା ଏଠି ଅଛି, ଯମୁନା ହେଲା, ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି ହେଲା, ଗୋଦାବରୀ, ଏଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେବ, କୃଷ୍ଣା ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହେଲା, ତାପରେ କାବେରୀ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ 7ରୁ ଦେଖିବା ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟ 7ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।